Hi, hello, good morning. Good morning, ma'am. Good Morning, ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, start ചെയ്യാം. ഇവിടെ വരെയാ നമ്മള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? Chapter completed. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മുടെ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരുന്നോ? എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല മാം, തരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് തരാനുണ്ട്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ തരുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. റെഡിയല്ലേ? എഴുതിക്കോ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആർ. ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോ എഴുതിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം പോകും. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് എഴുതി ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വരിക. ഓക്കെ. The classifications of supportive departments. Classifications of supportive departments includes dash. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം. എല്ലാവരും എഴുതണം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടല്ല തരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെ വേണ്ട, നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക. സെക്കൻഡ് വൺ, the services provided by a medical department. Services provided by a medical department are dash and dash. Medical department are dash and dash. Services provided by a medical department are dash and dash. Next one, third one. The consultation doctors usually handle dash. Consultation doctors usually handle dash. എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, casualty departments is the other name of
dash department. Casualty department is the other name of dash department. അതായത് casualty departmentന്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, അത് എഴുതി വെക്കാം. Next one. The department that deals with the department that deals with the problem of heart, deals with the problem of heart is dash. Problem of heart is dash. Next one. Expands CAD. Expands CAD. Expands CAD. Next one. Dash is an example for. Dash is an example for. Dash is an example for coronary artery disease. Dash is an example for coronary artery disease. Coronary artery disease. Next one. Name the three types of anesthesias. Name the three types of anesthesias. ഒരു മിനിറ്റ്. Three types of anesthesias. Any question? Another question. General surgery is included in dash of. General surgery is included in dash of medical departments. Dash of medical departments. General surgery is included in dash of medical departments. Next one. Dash is the departments. Dash is the departments mainly concentrated on. Dash is the department mainly concentrated on providing quality patient care to elderly people. ELDERLY. That is the department mainly concentrated on providing
quality patient care to elderly people. Video. Okay, next one. Labor rooms and maternity wards. Okay. Labor rooms and maternity wards are dash services in medical departments. Labor rooms and maternity wards are dash services in medical departments. Next one. Seventh one ആണ്. ഏഴാമത്തെ ആണോ? ഏഴില്ലല്ലോ. എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി? 12th question. Oh, okay. Next one. Dash departments should be well equipped with equipped with all kinds of emergencies. Dash department should be well equipped with all kinds of emergencies. Next one. Dash is the department in which people come to the hospital for consultation but not for admission. Next one. The biggest area of heart disease. The biggest area of heart disease is dash. Next one. Dash anesthesia is provided usually by dentists. Result ചെയ്യണം. എഴുതിയോ? Next one. Patient's blood pressure. Patient apostrophe s എന്നോട്ടാ. പേഷ്യന്റിന്റെ എന്നാണ്. Patient's blood pressure, heart rhythm, patient's blood pressure, heart rhythm, temperature level, etc. are monitored in dash anesthesia. Next one. ENT surgeon is also called ENT. Capital letters like ENT surgeon is also called dash. Yes, next one. Tear duct problem is cured under dash departments. Tear duct problem is
cured under dash department. Next one. Endocrine system. Endocrine system includes dash. Endocrine system includes dash. Next one. Dash is the medical specialty. Dash is the medical specialty that deals with the study of hormones. That deals with the study of hormones and hormone-related glands. And hormone-related glands. Deals with the study of hormones and hormone-related glands. Next one. Therapy units and എഴുതുന്നില്ല എല്ലാവരും? എഴുതണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. Therapy units and palliative care services. Palliative care services. Therapy units and palliative care services are provided by dash department. Are provided by dash department. Provided by dash department. Next one. 3 specialty areas in gynecology. 3 specialty areas. 3 specialty areas in gynecology. 3 specialty areas in gynecology are dash. ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാം എഴുതണം. 3 specialty areas in gynecology are dash. Next one. Expand ART. Expand ART. Expand ART. Next one. Electrolyte disturbance and hypertension are treated in dash. Electrolyte disturbance and hypertension are treated in dash. Are treated in dash. Next one. Expand PET. PET. PET capital letters letters. Expand PET. Next one. Biopsy and surgical resection of tumors. Biopsy. BIOPSY. Biopsy and surgical resection. RESECTION. Resection of tumors are done in dash oncology. Done in dash oncology. Next one. Examples of diseases. Examples of diseases
treated with nuclear medicine are dash. Treated with nuclear medicine are dash. Nuclear medicine ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണോ രോഗം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡിസീസസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. അതിന്റെ പേരുകളെല്ലാം എഴുതണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. The department, next one ആണ്, the department which deals with a broad range of, broad, B-R-O-A-D, broad range of psychosocial issues, P-S-Y, S-C-O, P-S-Y-C-H-O, psychosocial, S-O-C-I-N, C-I-A-N, psychosocial issues and stress related to coping with the illness, coping, C-O-P-I-N-G, coping with the illness and maintaining health, is dash. നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില സൈക്കോ സോഷ്യൽ അല്ലെ മാനസിക സാമീപികപരമായിട്ടുള്ള ചില സ്ട്രെസ്സും ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Illness and maintaining health is dash. Next one. Name the diagnostic equipments. Name the diagnostic equipments used in radiology. എല്ലാത്തിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെടാത്തത് ഏതാ, റേഡിയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത എക്യുപ്മെന്റ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Which are the name the equipments used in radiology. Next one. The department which handles recording and maintaining all the records or files. All the records or files of inpatients as well as outpatients. Inpatients as well as outpatients. Inpatientsന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ഔട്ട്പേഷ്യൻസിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകളും ഫയലുകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്തത് dash department makes budgets, financial plans for future upgradation. Dash make budgets, financial plans for future and upgradation. ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റുകളും ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. And the last one is
Dash is the department. Dash is the department. Dash is the department responsible for. Department responsible for integrating various functions and services in a hospital. Functions and services in a hospital. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണ്? ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ലാസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ള അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോ? എന്ന് പറയാമോ? 32 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന്. അത് കൂടാതെയും തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ പല രീതിയിലും പല സ്റ്റൈൽസിലും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി തന്നെ. ഇതിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ വായിക്കാൻ പറയും, ആൻസർ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോ കുറെ പേരും ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യമില്ല കേട്ടാ. എല്ലാവരും അത് എന്താ പറയാ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കാണാതെ തന്നെ എഴുതാൻ നോക്കുക. കാണാതെ മീൻസ് അതായത് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാം. അല്ലാതെ ആ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നോട്ട് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർ ചെയ്യുന്ന പോലെ പെറുക്കി എഴുതില്ല, പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറയുന്ന പോലെ ആവരുതെന്ന്. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ. ഏത് നമ്മളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഈ മൊത്തത്തില് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫുൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി തന്നേക്കണം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വായിപ്പിക്കും. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ വേഗം വായിച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും. സോ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഏതെന്താ നോക്കിയേ? ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് നോക്കണ്ടേ, നമ്പർ ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഫാർമസിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ സ്പേസ് അവിടെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയേക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ തന്നെ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജോ 1-2 പേജുകൾ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഒരു 1 വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണല്ലോ എല്ലാം. ചിലതിന് മാത്രമേ ആ 3 ഏരിയാസ് ഒക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞേക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ 1-2 എണ്ണം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താ പറയാ പേരായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തതൊക്കെ ഒറ്റ വേർഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്പേസ് മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ സ്ഥലമൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചോ, ഫാർമസിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു. ബിക്കോസ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത്. ചില രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്നിരുന്നു. ചില നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ചിലതൊക്കെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അല്ലെ. പുറത്തുള്ള ഫിസിക്കൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ നമുക്കറിയായിരിക്കാം. ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലാത്തതിന്റെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം അറിയണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കുറെ അവയവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകളാണ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും നീണ്ടുപോയതും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും നീണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്, ഫാർമസി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്. അത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഈ നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓൾറെഡി അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എ ഫാർമസി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് എ ഫാർമസി ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെ. നോക്കിയേ, എന്താണ് ഫാർമസി, എന്താണ് ഒരു ഫാർമസിയും കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഉപകാരം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനുണ്ട് അല്ലെ. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ കമ്പയറിംഗ് ടു അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി. എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നു, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറെ പോയി കാണുന്നു. ഡോക്ടറെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗം ഭേദമാകുന്നുണ്ടോ?
നമ്മുടെ രോഗത്തിന് ഒരു ശമനം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വയ്യാണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വരെ അങ്ങോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറി. ഒന്ന് പോയി കാണണം. അതാണ് വൈദ്യന് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈദ്യന് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ? കണ്ടപ്പോഴേക്കും അതായത് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയില്ല, കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ല, ബിഫോർ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അസുഖം മാറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ അസുഖം ഭേദമാകുക. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ സജഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറ്റിന്റെ കാര്യവും ഒക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആവശ്യത്തിന് നേരത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. സോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാർമസി ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് ദ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, സ്റ്റോറേജ്, കൺസംഷൻ, ഡിസ്പെൻസിംഗ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ മെഡിക്കേഷൻസ്. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാർമസിയിൽ ചെന്നാൽ ഡോക്ടർ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള മരുന്ന് കിട്ടും. അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഫാർമസി എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ ഒത്തിരി വേറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ. ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിച്ച് ഹാൻഡിൽസ് ദ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, സ്റ്റോറേജ്. പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക, അതായത് അത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ എന്താ പറയാ, അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന റാക്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ വരിക? അത് അവർ വാങ്ങിക്കണം. എന്തൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വരാവുന്ന പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരാവുന്ന, അതൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ്. നേരത്തെ കൂട്ടി അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ള എന്താ പറയാ വിഭാഗങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് രോഗികൾ വരാം. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അവർ നേരത്തെ കൂട്ടി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് അത്തരം മരുന്നുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? വെക്കണം. അതിനെയാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ മെഡിസിൻസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഈ പ്രൊക്യൂർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ്. അത് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. വലിച്ച് വലിയോടത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാൽ പോരാ. പേഷ്യൻസ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വന്ന് മരുന്നിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ എവിടെന്നെങ്കിലും തൂത്തുവാരി കൊണ്ടുപോകണോ മരുന്ന്? അല്ല, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലെ? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രിപ്പ് എന്തെങ്കിലും മരുന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നൊക്കെ അവരത് തപ്പുന്നത് കാണാം അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ. കാരണം അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ അതനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ മരുന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോമ്പൗണ്ടഡ്. എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാം, മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മറ്റൊന്നിനോടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിനം പ്രതി നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് രോഗം എന്ന്. അപ്പൊ ദേ ഹാവ് ടു ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് രോഗമാണ്, ഇത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് വന്നു, അതിനെന്ത് മരുന്ന് കൊടുക്കണം. എല്ലാത്തിനുമുള്ള മരുന്നുകളുണ്ടെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാനിരിക്കുന്നതുമായ രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മരുന്നുകളൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. ഏതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾക്ക് ചില മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിങ്സും നമ്മുടെ ഫാർമസിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ടു ഓൾസോ ഡിസ്പെൻസ്. എന്ത് ചെയ്യണം? മരുന്നുകൾ വേണ്ടവർക്ക് ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് വരുന്ന എന്താ പറയാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓൾസോ മാനുഫാക്ചർ സം മെഡിസിൻ. ചില മരുന്നുകൾ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ പറയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ അങ്ങനെ മരുന്ന് കുറച്ച് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിപാടുണ്ടാവുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം അവിടെയുള്ള മെഡിസിൻസ്, നിലവിലുള്ള മെഡിസിൻസിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ രോഗം പെട്ടെന്ന് വേഗമാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയുടെ അതിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് പുതിയ മെഡിസിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൾസോ അങ്ങനെ പുതിയ മെഡിസിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് അല്ലെ? ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം. അതായത് അതിന്റെ പരീക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അത് രോഗിയുടെ അസുഖത്തെ കുറയ്ക്കുമോ ഇല്ലയോ
വെറുതെ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ ടെസ്റ്റിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫാർമസിയിലെ മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു പാക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓൾ ദ മെഡിസിൻസ് ഓർ ഡ്രഗ്സ്. അവിടെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് ലേബലൊക്കെ ചെയ്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവരവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പേഷ്യന്റിന്റെ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പേരും വയസ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മരുന്നുകൾ അല്ലെ. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ അവരുടെ രോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ അത് കൃത്യമായ പേഷ്യന്റിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട്. അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളല്ല ഇപ്പൊ ഫാർമസിയിൽ നടത്താൻ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ല, കുറച്ച് മരുന്നെടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോലെ ഇവർക്ക് വേറെ എന്താ ജോലി ഇവിടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. കുറച്ച് തലമുകഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട, വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫാർമസിയിലുള്ളത്. ഒരു മരുന്ന് ചിലപ്പോ ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ അത് ഒരാളുടെ ലൈഫിന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് ത്രെട്ടൻ ആകും അല്ലെ, ഡേഞ്ചർ ആകും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്താണ്? ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് ദ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, സ്റ്റോറേജ്, കോമ്പൗണ്ടിങ്, ഡിസ്പെൻസിങ്, മാനുഫാക്ചറിങ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. ഇതെല്ലാം ആണ് ഒരു ഫാർമസിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഫാർമസി മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സെന്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ പഠന യോഗ്യമായ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പല പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു, ആൾക്കൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ആ മരുന്നിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ്. ആർക്കാണോ അത് കൊടുക്കണേ ആളോട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു പഠനമല്ലേ, അതൊരു അറിവ് നേടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ആൻഡ് ഓൾസോ റിസർച്ച് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മരുന്നുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും ഒക്കെ ഇവിടെ ഫാർമസിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഷുഡ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണലി എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഫാർമസി എപ്പോഴും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ക്വാളിറ്റി വൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അവർക്ക് എന്താണോ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ട യോഗ്യത, ആ യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം, എഫിഷ്യന്റും ആയിരിക്കണം. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വളരെയധികം കൃത്യമായ രീതിയിലൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുള്ള ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഫാർമസി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫാർമസിയെ സംബന്ധിച്ച്. ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ആർ ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ, ഇവർക്ക് മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ്. ഇവർക്ക് മറ്റ് ഒരു ചുമതല ഉള്ളത്, ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ്. പുതിയ പുതിയ മെഡിസിനുകൾ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു പോയെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ്, അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി, ആ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിന്റെ ഒക്കെ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എപ്പോഴും കാവലിക്കണമെന്നല്ല, എപ്പോഴും അതിനൊരു കണ്ണ് വേണം. കാരണം മെഡിസിൻസ് ആണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിസ്യൂസ്ഡ്. അത് പല ആളുകൾക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്താ പറയാ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നഷ്ടം വന്നു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ, ലൂസ് ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി മെഡിസിൻ അല്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില കൃത്രിമ പണികളൊക്കെ ചെയ്യും, ചീറ്റിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അത് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിന് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. പുതിയ മെഡിസിൻസ് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാം, ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി, അതുപോലെ സ്റ്റോറിങ്, ഓൾ തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി. ഇതെല്ലാം തന്നെ അവര് എന്താ പറയാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി ഹാസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് adequate supply of medicine in the hospital pharmacy. മാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ adequate ഉള്ള സപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് തീർന്നു പോയി, ഇത് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പാടില്ല. തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതവിടെ ഇന്നത് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊരു പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ചെരുപ്പ് കട, തുണിക്കട, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനം
അതവിടെ ഇന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്താണത്, അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവിടെ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കില്ല മിക്കവാറും. അതായത് ബിസിനസ് സ്നാക്കാണ്. കാരണം ഇപ്പോഴേ കഴിഞ്ഞു പോയുള്ളൂ, ഇത്ര വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ നമ്മളോട് പറയും. കാരണം എന്താ, ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ഇതിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇന്ന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റൽസും അതുപോലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ സെൻട്രലും മാത്രമല്ല ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ഓൾ ആർ ബിസിനസ്, എല്ലാം ബിസിനസ്സിൽ തന്നെയാ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അഡക്വേറ്റ് സപ്ലൈ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യേണ്ടതും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി is defined as which handles the procurement, storage, dispensing, compounding, manufacturing, testing and distribution of drugs. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക, അത് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെന്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്. മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഫാർമസി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ഓർ ഗവേൺഡ് ബൈ എഫിഷ്യന്റ്, പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫൈഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിക്കാർക്ക് മറ്റു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, they have to make the orders, quality test, store and secure the drugs. Drugs ഒക്കെ എന്താ പറയാ, പുതിയ ഓർഡർ വെക്കുക, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, മാത്രമല്ല അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആരും എവിടെയെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കാതെ അതിനെയൊക്കെ കൃത്യമായി സെക്യൂർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അഡക്വേറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക്, അതായത് ഫാർമസിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുക. ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിനെ കുറിച്ച്. മനസ്സിലായോ എന്താണ്? കുറച്ച് പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഒന്ന്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിനെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, അതായത് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടും റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ട്, അത് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാനും, പുതിയ ഡ്രഗ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യാനും, അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സെക്യൂർ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്യുക, കോമ്പൗണ്ടിങ് അതായത് കലർത്തുക എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം വേറൊരു മെഡിസിനുമായിട്ടൊക്കെ കലർത്തി പുതിയ മെഡിസിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ പോയിന്റുകൾ, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ, പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ മീനിങ് തന്നെയാണോ ഈ ഒക്കെ ഉള്ള എഴുതി വെച്ചേക്കണെന്നൊന്നും നോക്കിയേ പെട്ടെന്ന് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഇതിനൊന്നും പുതിയ പുതിയ നോട്ടുകൾ വേറെ ഒന്നും നമുക്കില്ല. ചില വേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ വല്ല മീനിങ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാർമസിന്ന് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചേക്കട്ടെ, നമുക്ക് അവസാനം നോക്കണമല്ലോ എത്ര ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ ആയി, എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഫാർമസിന്നൊന്നും വലുതാക്കി എഴുതി വെച്ചേക്ക്, അതൊരു ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയണമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് എണ്ണി അവസാനം കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. കാരണം വേറെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചാപ്റ്റർ അവസാനം മിസ്സായി പോകരുത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി. ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ? അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, they have to forecast the demand of medicines. അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിക്കാര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നേരത്തെ കൂട്ടി അവർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അല്ലെ. അവരുടെ അവിടത്തേക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരാം
വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇപ്പൊ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, പീഡിയാട്രിക്സ് വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട മെഡിസിൻസ് ഏകദേശം ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ ഇതിന് മാത്രമല്ല തീരുമാനം എടുക്കുക. വേറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ ആ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ആ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഐഡിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് they have to purchase, receive, inspect, quality test and also store and distribute these drugs. അപ്പൊ ആ ഫോർകാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ മരുന്നുകളും എന്ത് ചെയ്യുക, വാങ്ങിക്കുക. പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക. അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഏതെങ്കിലും സപ്ലയേഴ്സിനൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ മെഡിസിൻസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യട്ടെ, ആരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണം. നമുക്ക് കാണാം കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ പോയി പരിചയമുള്ളവരാണ്. ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഡോക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറിന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഓടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എപ്പോഴാണോ അപ്പൊ തന്നെ തള്ളി കയറി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മെനി ടൈംസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നേരെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടേൺ ആവുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ നേഴ്സ് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടോക്കൺ നമ്പേഴ്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ നല്ല ജെന്റിൽമാൻ ലുക്കിലൊക്കെ കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അരിശുണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബാഗൊക്കെ തൂക്കി വരും അല്ലേ. കണ്ടിട്ടില്ല? നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ? വരാറുണ്ടോ? ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, മെഡിക്കൽ റെപ്പാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെഡിക്കൽ റെപ്സ് വരും. ഇവരെന്തിനാ വരുന്നത്? ഇവര് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. അവര് പുതിയ പുതിയ ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവര് ആ കമ്പനിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെഡിസിൻസ് ആണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡീലർ എന്ന നിലയിൽ ആ മെഡിസിൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ആ പ്രത്യേക വിഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് എവിടെയാണ് ഓട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ വന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന മരുന്നുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി അവർ സാമ്പിൾസ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുക. നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ മുറിയിൽ കയറുമ്പോൾ ടേബിളിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് പാക്കറ്റ്സ് കാണും, സാമ്പിൾസ് ആണ്, നോട്ട് ഫോർ സെയിൽ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ചില ആളുകൾക്ക് അത്ര എന്താ പറയാ പരിചയമുള്ള അടുപ്പുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, കൊടുക്കും ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ പുതിയ മരുന്നുകൾ അപ്പൊ അവരാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ഒരേ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മരുന്നുകൾ പല കമ്പനിയുടേതായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ഏതെടുക്കണമെന്ന് ദേ ക്യാൻ സെലക്ട്. ആര്? ഹോസ്പിറ്റൽസുകാരാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഇവർക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ അല്ലല്ലോ വാങ്ങിക്കുക, കുറെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 10,000 മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ഓർഡർ. അതിനെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരത് ഓർഡർ കൊണ്ടുപോയി അവരെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്നു. വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് ഇൻസ്പെക്ട് കൂടി ചെയ്യണം. ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്ലേസ് ചെയ്ത ഓർഡറിനനുസരിച്ച് എല്ലാ മെഡിസിൻസും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് നോക്കണം. മാത്രമല്ല അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവര് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ they have to forecast the demand. ആ മരുന്നുകളുടെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്നാണ്. എന്തൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം? അതായത് പ്രൊവിഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച്മെന്റുകളാണ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നടത്തുക, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, അത് റിസീവ് ചെയ്യുക, അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നതും വെച്ചു കൊടുക്കില്ല ആർക്കും ഫാർമസിയിൽ. ഫാർമസിക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ വരെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് അത് വരുന്നതും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും. സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പോയി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി സപ്ലയേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഈ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ തന്നെ പോയിട്ട് പുതിയ മെഡിസിൻസിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പൊ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ആൾക്കാരെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമൊന്നും ആവില്ല.
ചിലപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെയല്ലേ ഒരാളെ പറ്റിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, പക്ഷെ അതിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തു, പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻസിന്റെ രോഗത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റമൊന്നുമില്ല, ഇതിലും വേറെ മറ്റേ മരുന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിലതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാറില്ലേ. അപ്പൊ അത്തരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലൈസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്നിട്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈസിനെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അവരിൽ നിന്ന് മരുന്നുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി സപ്ലയേഴ്സ്. ഇനി they have to also prescribe the estimate of needed medicines. എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ വേണം, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുക. എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പലതിനും. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയ റിനോവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We'll make an estimate according to that. നമ്മളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തും. ഇന്ന ചെലവുകൾ ഇന്ന ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വരാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. They have to make an estimate according to it. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പുറത്താരുമല്ല, ഫാർമസിക്കാരാണ്. Okay, and they have to also keep in information regarding the quality, cost, supply of source of supply and also drug reaction. ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് they have to keep information. പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവർക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഫാർമസിക്കാർ പറയാൻ പാടില്ല. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ച്, ആ മരുന്നിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, അതിന്റെ വിലയെ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ, അത് എവിടെ നിന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തത്, ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അതിന്റെ സോഴ്സ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി റിയാക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ്, ആ മരുന്നിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാ നോളജും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അല്ലാണ്ട് ഇന്ന മരുന്ന് ഇതെന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണേന്ന് ഫാർമസിസ്റ്റിനോട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അറിയില്ലാത്ത ആൾ ചോദിക്കണേ ഇത് എന്തിനുള്ള മരുന്നാണ്, അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡോക്ടർ എഴുതിയല്ലോ, അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല അല്ലേ. അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ. അപ്പൊ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അതെനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണോ ശരി അല്ലെ? അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ മരുന്നുകളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ, വ്യക്തമായ ധാരണ ഫാർമസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റിലോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, ഫാർമസിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഫാർമസിയിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ എന്താ പറയാ മുൻപോട്ടുള്ള പേജസിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അവര് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചേർഡ് മെഡിസിൻസ്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത മെഡിസിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിന്റെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിന്റെ ഗുണം, ആ ഗുണനിലവാരം കൺട്രോൾഡ് ലെവലിലായിരിക്കും. ആ ഗുണം എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം. ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയാലും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് ആയാലേ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മെഡിസിൻ ഇതിന് ഭയങ്കര കാശ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്, ക്വാളിറ്റി ഇതിനാണ്. മറ്റേത് വില കുറഞ്ഞതാ, അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല, 10 കഴിക്കുന്നിടത്ത് ഇത് മറ്റേത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു എന്താ പറയാ എക്സാമ്പിൾ പോലെ പറഞ്ഞതാ. ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കമ്പനി സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ, എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെയില്ലേ. എന്തെങ്കിലും പുതിയ സാധനം പുറത്തിറങ്ങിയാലേ, കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പൊ തന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊണ്ട് ആളുകൾ വരും ഇല്ലേ. കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെതായ മുദ്ര ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഐഫോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പല വില കുറച്ചിട്ടും ഭയങ്കര തീരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനും വാങ്ങിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ പറയും. അതില്ല. ഇവിടെ മെഡിസിൻസ് അത് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർ ദേ ആർ പർച്ചേസിങ്, മെഡിസിൻസ് പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതോ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ, ദേ ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ ക്വാളിറ്റി. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം. വളരെ തീരെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ വാർഡ്സ്. ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു വിടുന്നത്, പിന്നെ കൊടുക്കണം വാർഡുകളിലേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹോസ്പിറ്റലിലെ വാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മെറ്റേണിറ്റി വാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പേ വാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ വാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാർഡുകളിലേക്കുള്ള മെഡിസിൻസും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മെയിൻ ഫാർമസിയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുപോകണേ. അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആ വാർഡിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ചില ഫാർമസി ഉണ്ട് കുഞ്ഞിത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ ഫാർമസി അല്ല.
ആ വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ചധികം പേരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അത് എന്താ പറയാ എളുപ്പം അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഫാർമസി പോലെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫാർമസിയിൽ 1-2 പേര് നഴ്സുമാരൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം, അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അത് എടുത്ത് കഴിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് സമയത്തേക്ക് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അത് കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും കേപ്പബിലിറ്റി അന്നേരം ആ കിടക്കുന്ന ഇൻപേഷ്യന്റിനൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്കത് നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ആര്? നഴ്സുമാർ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാർഡുകളിലേക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് ഫാർമസിക്കാരാണ് കൊടുത്തുവിടേണ്ടത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് ടു ഔട്ട് പേഷ്യൻസ്. ആ വാർഡിൽ മാത്രമല്ല ഔട്ട് പേഷ്യൻസിന് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളൊക്കെ ചിലവും വരുന്ന നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫാർമസിയിൽ നിന്നാണ്. ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ്, അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോ മെഡിസിൻസും അത് എവിടെ നിന്നാണ്, എന്താ പറയാ അതിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാണ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഇപ്പൊ ഇന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ മെഡിസിൻ ആണ്, അത് ഇന്ന ആളാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തത്, അതിന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് നോക്കാം, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സപ്ലൈ. വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു, കഴിഞ്ഞു, ആളോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു പോരുന്നതല്ല. അവിടെ ഏത് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോഴും അത് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് എന്താ പറയാ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അത് ഇന്നത്തെ അടുത്തതാണ്, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോകും. അയ്യോ അത് അവിടെ നിന്ന് വായിച്ച ആരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് മറന്നു പോകും. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നിങ്ങൾ വലുതാക്കി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ആഫ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഓർത്തങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതി വെക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല എവിടെ വരെ എടുത്തു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രം 1-2 ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓരോ ദിവസം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെയിലി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരോ വേറെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കയറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെ വരെ എടുത്തതെന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ വരെ അതിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. എവിടെന്നൊക്കെയാണോ മെഡിസിൻസ് വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം അവര് അതിനെ കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ സെന്റർ ഫോർ ഡ്രഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ സ്റ്റഡീസ്, എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ. ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇവർ നടത്തേണ്ടി വരും. അതും ഫാർമസിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡ്രഗ് കമ്മിറ്റി. ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ, എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ സാധാരണ ഉത്സവം നടക്കാൻ പോകുമ്പോ, പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ നടക്കാൻ പോകുമ്പോ കമ്മിറ്റീസ് രൂപീകരിച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അതൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയിലെ ഓരോ 1-2 പേർക്ക് വീതം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആകെ അലങ്കോലമായി പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കമ്മിറ്റി, ഇതിനും ഇവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചികിത്സയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും മെഡിസിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി 1 പേഴ്സൺ, ഒരാളായിരിക്കില്ല, കുറച്ചധികം പേരുണ്ടായിരിക്കും. അത് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അന്നേരം പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഫാർമസിക്കാര് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാമോ? ഫാർമസിയും അതുപോലെ ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയും എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ബ്രിങ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നടപ്പിലാക്കുക, നിലവിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ? നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇവർക്കുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരാണത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ഇവരെന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കൈകെട്ടി നോക്കിയിരുന്നാൽ പറ്റുമോ? ഇല്ല, തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ മരുന്നുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഫാർമസിക്കാരാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1-ാമത്തെ പോയിന്റില് പേഷ്യന്റ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വരുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ മരുന്നിന്റെ കൗണ്ടറിൽ വരുമ്പോ വിളിച്ചെത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാനാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഓർ മെഡിസിൻസ് വിച്ച് ദേ ഹാവ് ടു യൂസ്, അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ദേഷ്യമൊന്നും അവരോട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന മരുന്നാണ്, ഇത് ഇന്നതിനാണ്, അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്.
ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്, മെന്റൽ സ്ട്രെസ് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല പേഷ്യൻസിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങളാകാം. ചിലപ്പോ അവരോട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മരുന്ന് നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചോ, അങ്ങനെയൊക്കെ റൂഡായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങൾക്ക് നിവാരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം. അതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മറ്റു ഇനി എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ, അത് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടാകും ചിലപ്പോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുമ്പോഴേ ആൾക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെക്കും, അത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയാണ്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് വിഭ്രാന്തിയാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് പേടിയാവും, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും നമ്മളോട്. അപ്പൊ അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, കമ്പൽസറി ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ ഹാവ് ടു കീപ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഡോക്ടറുകളുമായിട്ടും നഴ്സസുമായിട്ടും അതുപോലെ പേഷ്യന്റുമായിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു കീപ് എ ലൈസൺ മീൻസ് റിലേഷൻ, ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു ബന്ധം, നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അവര് ചില മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഫാർമസിക്കാര് അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയും നഴ്സസിന് മെഡിസിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം. പേഷ്യൻസിനും മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവരുമായിട്ടും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളുമായിട്ട്, നഴ്സുമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫാർമസിക്കാർക്ക്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്താണെന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും മാത്രമേ നമ്മൾ ഒറ്റ പേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കുക. ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ. തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ.